जो स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान के फार्मर की बन गई है, विशेष तौर पर साढ़े इस इलाके की जो असी पंजाब की गल करते हैं तो जिस हिसाब के नाल खुदकुशियां हो रही ने तो इंज लगता है कि सचमुच बहुत वड्डा जिहड़ा वो साडे उत्ते भार पै चुक्या है। और ये दो रायवां भी नहीं कि खेती के उत्ते बहुत वड्डा बोझ पै गया किसानों के उत्ते। वो अपनी फसल नूं अपने बच्चों वागू पालते हैं तो किसान जोर ला दिंदा, चाहे बिजली वाले बिजली बंद भी कर देण, खून वहा के भी वो पानी लाउणा चाहुंदा है। सो फसल नूं बच्चों तो वध पालदे क्योंकि उहदे ते दारो मकदार सारा हुंदा है। पर हुण समा ये आ गया होया कि अपनी रवायती खेती नाल साडा गुजारा नहीं हुंदा, पहली गल। दूसरी गल है कि कल्ली खेती नाल गुजारा नहीं हुंदा। जिवें असीं अगे जिक्र कीता तुहाडे नाल कि कुछ ना कुछ सहायक धंधे भी जिहड़े आ ओह नाल शुरू करने चाहिए आ। पर जेकर सहायक धंधे तुसीं नहीं शुरू करना चाहुंदे तो फिर कुछ इस तरह के काम है जिन्हां नूं तुसीं इस ढंग नाल करो कि तुहाडी आमदन वध जावे। तुसीं अक्सर सुणदे हो कि अगांह वधू किसान, एक किसान हुंदा है, एक अगांह वधू किसान हुंदा जिन्हों प्रोग्रैसिव फार्मर्स कहने असीं। इह 'च फर्क की है? फर्क तो यही है कि जिहड़े किसान अपनी उन्नी जमीन तो जिन्नी जमीन तो दूसरे किसान खेती कर रहे आ, उन्नी खेती करके वध पैसा कमा रहे आ, वो अगांह वधू हो गए क्योंकि उन्हां दी आमदन वध गई। वो अपने खर्चे बचाउंदे आ, वो अपनी आमदन वधाउंदे आ। उहदे ढंग तरीके आ उन्हां कोले। ढंग तरीके की है कि किसानां ने जां तां नाल सहायक धंधे शुरू कीते होए आ, जां उन्हां ने खेती दे विच नवीआं तकनीकां अपना के कोई ड्रिप इरीगेशन नाल कर रहा है, जिहड़ी खेती कर रहा है, कोई पॉली हाउस बनाए हुए ने, पॉली हाउस दे विच भी काम शुरू कीता होया। कईयां ने फुल्लां दा काम शुरू कर लिया होया। कईयां ने सब्जियां ते ही अपने आप को कॉन्सनट्रेट करता कि असीं सब्जियां ही पैदा करनियां ने, सब्जियां दे विचों बड़ी कमाई जिहड़ी आ हो जाती है। लेकिन यह है कि हुण असीं इहदे विच प्रोग्रैसिव किवें होना, अगे किवें होना, उहदे लई जरूरी है कि नवीआं तकनीकां, नवें बीज ते नवें रसायणिक पदार्थ जिहड़े खेतां लई वरते जांदे आ उन्हां नूं किहड़े ढंग नाल वरतना। प्रोग्राम फार्मिंग विद वड़ैच कट 41 किसान भैणों ते किसान भराओ, जी आयां नूं प्रोग्राम दे विच। आपां सारा साल लगे रहने आ खेतां दे विच कमाई करन दे लई, फसलां उपजाउने आ ते साडी कोशिश हुंदी है कि चार पैसे साडे बनन ते बच्चे भी पढ़न, घर दे काम होण, होर 100 काम हुंदे आ साडे घरां दे, वो पूरे करन लई। पर असीं वेख्या कि खेती पिछले लंबे समय तो खेती बारे ये कहा जा रहा है कि लाहेवंद सौदा नहीं रही। देखो, कहण नूं ये गल ठीक है कि जो स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान के फार्मर की बन गई है, विशेष तौर पर साढ़े इस इलाके की जो असीं पंजाब की गल करते हैं तो जिस हिसाब के नाल खुदकुशियां हो रही ने तो इंज लगता है कि सचमुच बहुत वड्डा जिहड़ा वो साडे उत्ते भार पै चुक्या है। और ये दो रायवां भी नहीं कि खेती के उत्ते बहुत वड्डा बोझ पै गया किसानों के उत्ते। वो अपनी फसल नूं अपने बच्चों वागू पालते आ ते जदों फसल जिवें झोने दे विच जदों तेड़ां पटण वालियां हुंदियां ने तां किसान जोर ला दिंदा, चाहे बिजली वाले बिजली बंद भी कर देण, खून वहा के भी वो पानी लाउणा चाहुंदा है। सो फसल नूं बच्चों तो वध पालदे क्योंकि उहदे ते दारो मकदार सारा हुंदा है। पर हुण समा ये आ गया होया कि अपनी रवायती खेती नाल साडा गुजारा नहीं हुंदा, पहली गल। दूसरी गल है कि कल्ली खेती नाल गुजारा नहीं हुंदा। जिवें असीं अगे जिक्र कीता तुहाडे नाल कि कुछ ना कुछ सहायक धंधे भी जिहड़े आ ओह नाल शुरू करने चाहिए आ। पर जेकर सहायक धंधे तुसीं नहीं शुरू करना चाहुंदे तो फिर कुछ इस तरह के काम है जिन्हां नूं तुसीं इस ढंग नाल करो कि तुहाडी आमदन वध जावे। तुसीं अक्सर सुणदे हो कि अगांह वधू किसान, एक किसान हुंदा है, एक अगांह वधू किसान हुंदा जिन्हों प्रोग्रैसिव फार्मर्स कहने असीं। इह 'च फर्क की है? फर्क तो यही है कि जिहड़े किसान अपनी उन्नी जमीन तो जिन्नी जमीन तो दूसरे किसान खेती कर रहे आ, उन्नी खेती करके वध पैसा कमा रहे आ,
ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਲਿੰਗ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਲੋਵੀਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਿਰੜਵਾਲ ਨੇ, ਬਿਰੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਹਟਣਗੇ, ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।